आप विधायकों केजरीवाल की सख्त नसीहत, बोले सब कुछ बर्दाश्त कर सकता, भ्रष्टाचार नहीं, जो किसी ने कोई गड़बड़ी की तो मिलेगी सख्त सजा। आप विधायकों सीएम भगवंत मान की सलाह, समय दे पाबंद बनो, काम करके दिखाओ, सीट पक्की हो जाएगी, सिफारिशा ना करने की भी दी नसीहत। सत्ता चाहते हैं आप सरकार ने मजीठिया केस के बदली SIT, 5 मैंबरी कमेटी का किया गठन, AIG S राहुल को लाया SIT का हैड। नवजोत सिद्धू ने दिखाई ताकत, सिद्धू को मिले कांग्रेस के कई लीडर, चीमा सेखड़ी ते मान जगा मजीठिया ने की मुलाकात, सिद्धू ने ट्विटर के संग की तस्वीर। अमृतसर के कांग्रेस के वालों मेयर हटाने के लिए मोर्चाबंदी, साबका डिप्टी CM OP सोनी ने कौंसलर के नाल की मीटिंग, आम आदमी पार्टी च शामिल हो चुके हैं मेयर करमजीत रेड्डी। फरीदकोट के मैडिकल हस्पताल पहुंचे कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा ते कुलबीर जीरा, जख्मी कांग्रेसी वर्कर का जाने हाल, आप वर्कर ते लाया कुटमार करने का इल्जाम। बरगाड़ी बेअदबी ते बैबल कला गोलीकांड च इंसाफ की मंग नूं लैके नैशनल हाईवे किया जाम, सरकार नूं चेतावनी, कहा जे ना दिता इंसाफ तो तेज होगा संघर्ष, 3 महीने तो बैबल कला च चल रहा धरना। गुरुग्राम च हथियारों के समेत गैंगस्टर गब्बर गिरफ्तार, 25 के करीब हथियार किए बरामद, हथियारों की तस्करी करता सी गब्बर। सत श्री अकाल, बिग फाइट पंजाब बुलेटिन दे विच स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू ते अज दी सब तो अहम ते वड्डी खबर तो शुरुआत करते हैं। दस दिए कि आम आदमी पार्टी दे मोहरे जिहड़े खास तौर ते वड्डे लीडर दो अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान दे वल्लों दोवां दे वल्लों विधायकां ते मंत्रियां दी क्लास लई गई है, यानी कि दस्सिया गया कि किवें असीं सरकार चलाउणी है और की कुछ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ते किस तरह दे नाल असीं लोकां दे काम करने ने, यानी कि किसी नूं दे नाल बदसलूकी नहीं होनी चाहिए और सीधे तौर ते लोकां दे नाल प्यार दे नाल राबता कायम किया जाए, बेशक वो अफसर होण या फिर लोग। सो आप विधायकों को केजरीवाल की सख्त नसीहत सामने आई है। उन्होंने वालों कहा गया कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता, भ्रष्टाचार नहीं, बेईमानी नहीं, इस तरह के नाले कदे भी बर्दाश्त नहीं होएगी, जिंदगी पर कोई भी होर मौका नहीं मिलेगा जेकर यह किया गया। सो एक पॉइंट जिहड़े ने वो तुहाडे नाल साझे करदे कि केजरीवाल दे वल्लों की 10 वड्डियां गल्लां जिहड़ियां ने वो समझाईयां गईयां ने, कह सकते हैं, या नसीहत के तौर पर कहा गया। सो कहा गया जित का हंकार नहीं करना है तो जनता जिहड़ी है सानू भी हरा देगी, जेकर अजिहा असीं कीता, सीधे तौर पर चेतावनी है कि हंकार ना किया जाए। अहुदे ते किसी का अधिकार नहीं है, सिर्फ जनता का अधिकार है, यानी कि जिन्हां दे अहुदे जिन्हां नूं मिले ने और जिन्हां नूं नहीं मिले, दोवां नूं कहा गया कि जेकर मिल भी गया तो उस पर भी तुसीं अधिकार जिहड़ा है वो तुहाडा नहीं है, जेकर काम करोगे तो ठीक है, नहीं तो हटाया भी जा सकता है। तो जेकर जिन्हां नूं नहीं मिले, जिन्हां नूं लगदा कि साडा अधिकार है, तो उन्हां नूं भी नसीहत दे दी है कि ये कोई मिथ्या होया नहीं सी कि अधिकार जिहड़ा तुहाडा ही है। सो सानू अपने हित छड्ड के टीम बना के काम करना होएगा, यह भी कहा गया। टारगेट पूरे ना करन वाले मंत्री जिहड़े ने वो बदल दिते जाणगे, वो नसीहत मंत्रियों ने दी है। स्कूल कॉलेज दे विच चैकिंग जरूर करो, यानी कि स्कूल जिहड़े ने वो वड्डा मुद्दा सी चोणां दे विच, तां उसनूं प्रायोरिटी दी गई है, लेकिन बदतमीजी नहीं करनी है किसी नाल भी। मुलाजम खराब नहीं हुंदे, सिस्टम खराब हुंदा, यह भी नसीहत दिंदे अरविंद केजरीवाल नजर आए ने। तो सानू दिन रात काम करके सिस्टम नूं बदलना है, यानी कि कुल मिला के एक नसीहत जिहड़ी है मंत्रियों नूं विधायकां नूं दित्ती गई है। खास तौर पर मंत्रियों के नाल राबता जिहड़ा अरविंद केजरीवाल कह सकते कि कीता गया कि आखिरकार किवें असीं सरकार चलाउणी है, जेकर जिम्मेवारियां दे दित्तियां ने तो उसका हंकार बिल्कुल भी ना किया जाए। तो अगर मेरे को पता चला, मान साहब को पता चला कि कहीं किसी ने कुछ गड़बड़ की, तो फिर एक भी मौका नहीं देंगे, वहां मौके की कोई गुंजाइश नहीं है। आपको हमने जो काम दिया, आपने टारगेट पूरा नहीं किया, हम आपको 1 मौका देंगे, 2 मौका देंगे, लेकिन अगर आपने कहीं गड़बड़ की तो पहले मौके में ही सख्त से सख्त सजा मिलेगी। जो सजा जनता को मिलती है उससे दुगनी सजा अपने वालों को मिलेगी। अगर टारगेट पूरे नहीं होते आपके तो फिर जनता ही कहेगी भाई इस मंत्री को बदलो, दूसरे मंत्री को लेके आओ। हो सकता है थोड़ा सा बुरा लगे उस टाइम, लेकिन मजबूरी है, काम तो करना पड़ेगा। मान साहब जो भी टारगेट देंगे वो मान साहब के टारगेट भी पूरे करने पड़ेंगे। किसी भी पद के ऊपर कुछ लोग आते हैं, कहते हैं जी मेरा हक था, मेरा हक था ये बनने का,
ये सोच लेना ये जनतंत्र है, किसी का किसी पद के ऊपर हक नहीं है। जिस दिन जनता नाराज हो गई 2 मिनट में मुख्यमंत्री को भी हटा देती है और 2 मिनट में एमएलए को भी हटा देती है। अगर कोई अफसर आपका काम ना, जनता का काम ना करे, आप ये शिकायत लेके जाओ। लेकिन किसी की अपने हल्के के पोस्ट एसपी की और थानेदार की और डीसी की पोस्टिंग कराना, वो मान साहब के ऊपर छोड़ दो वो करेंगे, मंत्रियों के ऊपर छोड़ दो वो करेंगे, और अगर कोई करप्शन करे तो वो बताओ। सबसे जरूरी चीज हमारे लिए ईमानदारी से काम करना है। हमने बार बार अपने चुनाव प्रचार में कहा कि हमारी कट्टर ईमानदार पार्टी है, हम एक कट्टर ईमानदार सरकार बनाएंगे। भगवंत मान एक कट्टर ईमानदार आदमी है। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਨਸੀਹਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਕੁਝ ਸਮਝਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਨਸੀਹਤ ਔਰ 25,000 ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 25,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਪਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗਲਤ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਮਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮੂਥ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚੁਅਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰੇ ਰੱਖਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਸਰਵੇ ਹੋਏਗਾ। ਨਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਗੇ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ, ਪਰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੀਟ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਟ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ, ਫਿਰ ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੇਟ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਵਕਤ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੈ, ਵਕਤ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਡਰਾਉਣ ਲੱਗ ਜੀ SHO ਨੂੰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ, ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਇਸ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸੀਟ ਪੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੱਕੇ 'ਚ ਹੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇ ਕੱਚੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਊਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਿੱਥੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅੱਗ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਟਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਰਜਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਗੜ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਲੋਗੜ ਹੈ ਤਾਂ ਛੱਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ। 18-18 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। 70 ਸਾਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਲਾਂਗੇ, 70 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਕੌਣ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰੀਵਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੀਵਨ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਰੇਸ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਰੀਵਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ। ਰੀਵਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿੱਟ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ SIT ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। IG ਕ੍ਰਾਈਮ
ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸੰਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਮਜੀਠੀਆ ਇਸ ਵਕਤ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਮਜੀਠੀਆ ਡਰੱਗਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਟੀਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਆਈਜੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਆਈਜੀ ਐਸ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਹੈੱਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਏਆਈਜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਡੀਐਸਪੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਲੰਘੀ ਐਸਆਈਟੀ ਏਆਈਜੀ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਡਰੱਗਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਰੈਕਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੰਘੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਡਰੱਗਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੇਸ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਝੂਠਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਮਈ 2018 ਵਿੱਚ ਐਸਟੀਐਫ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ ਨੇ, ਸੁਰਜੀਤ ਧਮਾਨ ਨੇ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਡੈਣੀ ਨੇ, ਸੁਨੀਲ ਦੱਤੀ ਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣੇ ਜੱਗਾ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਧਮਾਨ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੱਦ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਅਰ ਕਰਮਜੀਤ ਰਿੰਟੂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 52 ਕੌਂਸਲਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੇਅਰ ਕਰਮਜੀਤ ਰਿੰਟੂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿੰਟੂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ 'ਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ 85 ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ। 16 ਕੌਂਸਲਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਅਰ ਰਿੰਟੂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 2/3 ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਾਵਰ ਆ ਹਾਊਸ ਨੂੰ 2/3 ਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਉਹ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਮੇਅਰ ਨੂੰ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਅਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਗਏ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਉਧਰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜਾਣਿਆ। ਵਰਕਰ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਆਪ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੀਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਸਵਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਔਰ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਕਸੋਆਣਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜ਼ੀਰਾ ਸਦਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਵਿਕਟਮ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ, ਅਤ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ, ਦ ਮੂਮੈਂਟ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਗੇ ਹੀ ਵਿਲ ਡਾਈ। ਇਹ ਨੌਬਤ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਨੂੰ, 11ਵਾਂ ਦਿਨ ਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਚਾ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਦੇ ਸੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ 10-12 ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਦਮੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪਿਆ ਵਾ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ what is the difference between the previous governments and this particular government? ਮੈਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੇ within the next 24 hours ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ I'll have to raise this matter in the ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗੱਬਰ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਲ ਸੀ। गिनती सिर्फ 4 तक नहीं, सगों इन्हां दी गिनती 2 दर्जन है। तस्वीरां स्क्रीन ते ने डब्बियां विच बंदे असला किसी प्रदर्शनी ਜਾਂ फोटो खिचवाण लई नहीं रखा गया, सगों इन्हां नूं गुरुग्राम पुलिस ने फड़िया। पुलिस ने गैंगस्टर अभिषेक उर्फ गब्बर नूं इन्हां हथियारां सने काबू कर लिया। पुलिस के मुताबिक कोई वड्डी वारदात नूं अंजाम देण दी फिराक विच सी। पुलिस का कहना है कि गब्बर पहला भी हथियार सप्लाई करदा सी। NCR में जो हथियार सप्लाई करने की इंफॉर्मेशन सीक्रेट थी हमारे पास, मानेसर के पास से उन्होंने इसे काबू किया है इन हथियारों के समेत। इसका नाम अभिषेक उर्फ गब्बर है। कुल हथियार 25 हुए हैं, 2 लाइव कार्टेजेस हैं जो लोड था, एक हथियार जो इसके खुद के पास था, बाकी इसके इकट्ठा बल्क में लिए हुए था। पुलिस के मुताबिक मुलजम इन्हां हथियारां नूं यूपी के अलीगढ़ तो लैके आया सी। इन्हां नाजायज हथियारां दी उसने सप्लाई करनी सी। आया है वो यूपी से हथियार आए हैं, डिटेल में अभी पता लगेगा इंटरोगेशन में। इस तो पहला अंबाड़ा विच भी 3 जिंदा ग्रेनेड मिले ते IED भी मिली। इलाके विच दहशत दा माहौल है, पर इन्हां हथियारां ते बमनुमा समग्री मिलण नाल कई तरह के सवाल भी पैदा हो रहे हैं। गुरुग्राम तो धर्मवीर शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ 3 ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਤੇ IED ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ। हरियाणा पंजाब बॉर्डर के चंडीगढ़ हाईवे ते प्राइवेट यूनिवर्सिटी के सामने पे खाली मैदान दे विच पुलिस दीयां गड्डियां दा काफिला एतवार दी सवेरे जिवें ही पहुंचा, किसी वड्डी साजिश ते खुलासे वाले इसने इशारा कर दिता। दरअसल इसे मैदान विच मिले 3 हैंड ग्रेनेड अते एक IED दे नाल इलाके विच तरथली मच गई। प्रवासी कामियां ने खाली मैदान दे विच हैंड ग्रेनेड वेखिया ते फौरन इस दी इतला पुलिस नूं दित्ती, जिस तो बाद बम नकारा करने वाली टीमां ने मौके ते पहुंच के तिन्ने हैंड ग्रेनेड नूं सावधानी दे नाल डिफ्यूज कर दिता। फिलहाल पुलिस इस जांच दे विच लगी है कि 3 जिउंदे हैंड ग्रेनेड इत्थे पहुंचे किवें। अंबाला दे SP दे मुताबिक कॉलेज दे स्टाफ नूं ये बम शनिचरवार शाम नूं मिल गए सन, जबकि इस दे बारे विच उन्हां नूं इतला देरी नाल मिली है। उन्होंने कहा कि इस मामले विच एक्सप्लोजिव एक्ट दा मामला दर्ज किया जाएगा। उसके अंदर टोटल 3 हैंड ग्रेनेड जो कि लाइव थे वो रिकवर किए गए, और साथ ही इसमें इसके अलावा एक इम्प्रूव्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस वहाँ से रिकवर किया गया। इसके बाद हमने जो रिस्पेक्टिव कंसर्न डिपार्टमेंट्स को इन्फॉर्म किया और जो इसकी डिस्पोजल की प्रक्रिया थी वो शुरू की गई। अब हमारे द्वारा एक्सप्लोसिव एक्ट का मुकदमा दर्ज करके और फर्दर तफ्तीश की जा रही है। जो हमें अभी सूचना इन्होंने दी है उसके मुताबिक इनको कल शाम को ये मिले थे और इन्होंने आज सुबह पुलिस को इसकी जानकारी दी है। उधर जिस शख्स ने इस मामले की इतला पुलिस नूं दित्ती, उसने मीडिया नूं दस्सिया कि उसनूं शनिचरवार शाम नूं खाली मैदान विच 3 बम मिले सन, जिस दी इतला उसने फौरन आले दुआले दे लोकां नूं दित्ती सी। कहाँ पे आपने ये देखे? ये इधर देखे, अम्बाला रोड जो चंडीगढ़ वाला रोड है वहाँ पड़े थे, इधर झाड़ियों में।
किस हालत में पड़े थे? किसी लिफाफे में थे? किस चीज़ में? ना 2 पन्नी थी, एक तोड़ कट्टा था, उसमें बाहर लगाया था, और 2 छोटे छोटे बम थे वो भी लगाए थे बाहर निकाल के। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਨੂੰ ਫਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਇੱਥੇ ਆਈ ਕਿਵੇਂ। ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ਨ ਬਾਲੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।